पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम नमस्ते गुरु Good. Thank you, Babu. You have put the gate ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಗೇಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಗುರುಜಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಹೋಮ ಇತ್ತು ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಗುರುಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ ಹಾ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಸೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಸುಪ್ರಭಾತಂ and right in the morning in Tirupati you have got right in the morning you have the Suprabhatam being played. So the Suprabhatam is being played in Tirumala right in the morning, 3 o'clock and odd, to wake up Swami, because after Sayanotsavam, hardly Swami is given time. And by the time the Sayanotsavam and all Utsavas are over, it will be reaching the Brahmi Muhurta or even before, because as we know, we have the Pratah Kala beginning from 3 o'clock in the night. So only up to 3 o'clock in the night is night time, Ratri Kala, then Yamatraya Parivritam, and next is all Pushak Kala and Prabhata Kala and all those comes up. So they will wake up reminding that he is a Kausalya Supraja. He is the son of Rama, is the Kausalya Supraja. He is the best son of the Kausalya Devi. And we know that in Kruta, Treta, Dwapara Yugas, in Kruta Yuga we have Narasimha Swami. In Treta Yuga we have got Ramakrishna, Sri Ramachandra. In Dwapara Yuga you have got Krishna. In Kali Yuga miscellaneous, or Kali Purusha they call it. So Mahavishnu is taking these avatars in 4 yugas, Yuga Krut, Yuga Brut, and Yuga Antakaha is the complement to Vishnu, Mahavishnu. So he is in Treta Yugam, same Mahavishnu comes as a human being. And a human being is wonderful model and ideal to all people. Therefore, Manushyavad Acharami, ಅನ್ನುವಾಗ ಮನುಷ್ಯರಿగా ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆವಾಗ ಓನ್ಲಿ ನರ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನರ? ನರ ಈಸ್ ಎ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಿ, ನರಹ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಮನು. ಮನು ಅಂದರೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಈವನ್ ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವ ಶೀರ್ಷ ಉಪನಿಷತ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಮನು ಶಬ್ದ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ they are all depending upon the culture of the mind. The culture of the mind, training of the mind, and so on. That's all yogic mind. That's why Krishna says in Gita that he is a mind himself. Which is the mind? That's why a mind koskara now madabeku anta. So Kausalya Supraja Rama, and morning is happening. And again in the we have covered some 4-5 slokas, and I don't want to repeat them again. We'll go to from next one. And in the 4th sloka, we are just talking about when he gets up right in the morning. Even that morning is for gods also, for all Jiva Lokas. That's why ಅಮ್ಮವಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಲೋಕಯಾತ್ರ ವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ. ಈ ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ people are all active, energetic, and sensitive, and all that. So, anta yatra madavalu Mahatayi and Surya Bhagavan and Ammavaru, not different, because they're all the energies, they are the forces.
So, Shivalingavara, up to 4 slokas and up to 5 slokas, please recite. Kausalya Supraja Rama. Can recite? ॐ कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमान्निकम् उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु मातः समस्त जगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनि श्रितजनप्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्दवनिताभिरचिते वृषशैलनाथ दयिते ದಯಾನಿಧೆ. ಈ 4 ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಬಂದಿದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಎಮ್ ರಿಟನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೂ ಪಾರಾಯಣ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಯು ರಿಸೈಟ್ 2 times ಈ ಶ್ಲೋಕಂ, and that will be very interesting for us. Then I'll ask Gopinath also to recite, because ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಕಬೇಕು, ಬಟ್ ಕಲವು ವೆಂಕಟನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಗೈಡ್ ಗಾಡ್ ಅಂದರೆ ವೆಂಕಟನಾಯಕ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಷ್ಣು ಆಸ್ ದ ಲೀಡರ್, ಆಸ್ ದಿ ಸೋಲ್ಜರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್, in order to remove the vame. Vame means ದೋಷಗಳು, ಅಪರಾಧಗಳು, ಪಾಪ, and so many, all that negativity with which all people are endowed, all that negativity must be subdued. And ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇಮ್ ಕಟಯತಿ, ವೇಮ್ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಟಯತಿ ನಾಶಯತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಹೋಲ್ ಡೇ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಈಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆನ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಬ್ಡ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿ ದೋಷಾಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವೆಂಕಟನಾಯಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಅ ನಾಯಕ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಾಯಕ, he is called ವೆಂಕಟರಮಣ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ ರಮಣ, he is ವೆಂಕಟ ಈಶಃ, ಈಶ್ವರ ದಿ ಕಮಿಷನರ್. ಸೊ ಏನೇನೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟು ವೆಂಕಟ 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 ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂಥ ಮಹಾನುಭಾವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡನ್, ಹೂ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ? ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಮಾತಃ ಸಮಸ್ತ ಜಗತಾಂ. Vishnu is a Mata. The word Mata has so many meanings. But mother means the source. Mother is the Janani. Mother is origin. Without mother, there is no life at all. Therefore, through mother, all jivas come, or through a lady or mother, she becomes through a mother, and all jivas come into the world, try to reduce their papam, add punyam, and disappear again. This kind of cycle keeps on going. Janma, 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 janma. We don't know. Ajanma kruta dukkhanam, ಆಜನ್ಮ ಕೃತ ಪುಣ್ಯಾನಾಮ್ ಅಂತ. ಬರೀ ಪಾಪಗಳೇ ಅಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ದೇರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಜನ್ಮ ಬರೋದೇ ಮಹಾ ಅದೃಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬರೋದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅವರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯ ಮಹತಾ ಪುಣ್ಯಪುಣ್ಯೇನ ಕ್ರೀತಂ ಖಲು ಶರೀರಂ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ದುಡ್ಡು, ಪುಣ್ಯ ಈಸ್ ಅ ದುಡ್ಡು, ಅಂಥ ಪ್ರೈಸು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಶರೀರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹತಾ ಪುಣ್ಯಪುಣ್ಯೇನ ಕ್ರೀತಂ ಶರೀರಂ. ಕ್ರೀತಂ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀತಂ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್. ಈ ಮಾನವ ಶರೀರವನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ವೆನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. And people try to be very careful about it. One small example I'll tell you. See, a sofa was not required, was kept in the pavement for some time. But everybody was looking at sofa, nobody was lifting it, taking it away.
payment. So suddenly one day morning, the owner of the sofa put the price $100. And after some time, the sofa was not there at all. So this is how the situations keep going. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ price is something which will make our attention primary. ವಿಥೌಟ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಒಂಥರ ತಾತ್ಸಾರ ಬರುತ್ತೆ. ನೋ ತಾತ್ಸಾರ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖಚಂದ್ರಮಂಡಲೇ. ಅಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ, ಯು ಆರ್ ಎ ಸೋಲ್ಜರ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ be always pleasant, be always happy, be always attractive. ಇವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈವನ್ ಸೂರ್ಯ ಸೂಕ್ತ ವಿಚ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್, ಸುಸಂದೃಶಂ ತ್ವಾ ವಯಂ ಪ್ರತಿಪಶ್ಯೇಮ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್, ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ ರೈಸ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅರುಣ ಬಿಂಬ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅರುಣ ಗಭಸ್ತಿ ಬಿಂಬ ಮುದಯಾದ್ರಿಪಯನ್ ಪಡದೇರ. The moment Arunagabhasti Bimba at the Udayadri appears, then there is a lot of activity that going on. A mother will feed the baby and so many activities. Most important is the mother and child. That's why Mataha, mother knows the hunger of the child which cannot know it at all. For example, if you ask a small child, ಬಾಮ ಅನ್ನ ತಿನ್ನು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ತಿಂದೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಕೇಳೋಷ್ಟು ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬೀಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನ ಚಂದ್ರಮಂಡಲೇ, ಆ ಮುಖಚಂದ್ರಮಂಡಲೇ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆಟಫರ್. ರೂಪಕ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಫೇಸ್, ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಮೂನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ತರಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ, ಮುಖ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯು ಬಿಕಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯು ಬಿಕಮ್ ಎನಿಮೀಸ್, ಯು ಬಿಕಮ್ ಶೌಟಿಂಗ್, ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ, ಕ್ವೈಟ್ ಕೂಲ್, ಕಾಮ್, ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಭವತು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. Actually, Venkatramana Swami may be very also ghora, etc. But for bhaktas, he must be very, very graceful and kind. Therefore, and adukoskara, bhavatu prasanna mukhachandra mandale, we make primary prayer, aya ಅರವಿಂದಲೋಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಸಿ ಪ್ರಭಾತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಣ್ಣು ತೆಗಿತೀವಿ. We open our eye and then ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಈ ಅರವಿಂದ ಲೋಚನವಾಗಿರುವ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಂದರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಬಾಲಾಜಿ ತಿರುಮಲ ಟೆಂಪಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದರ್ಶನಾಸ್ ಇದೆ. ಮುಖ ದರ್ಶನ, ನೇತ್ರ ದರ್ಶನ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮುಖ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೇನು, ಏನಿಲ್ಲ. ನೇತ್ರ ದರ್ಶನ ಅನ್ನೋ ಆ ನಾಮಗಳೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಭಿಷೇಕ ದರ್ಶನ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಂಕಾರ ದರ್ಶನ, ಈ ತರಹ ಸೋ ಮೆನಿ, ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೆಟೆ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟೋರಿಯಮಲ್ಲಿರೋ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರಬೇಕು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಗೇಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಮೂಲ ವಿರಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖಚಂದ್ರಮಂಡಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ವರ್ಷಿಪರ್ಸ್. ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಯಾರು ಭಕ್ತರು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದರೆ, ವಿಧಿ ಶಂಕರೇಂದ್ರ ವನಿತಾಭಿರಚಿತೆ ವೃಷಶೈಲನಾಥ ದಯಿತೆ ದಯಾನಿಧೇ
ಸೊ ಮುಖಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಆಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ದಯಾನಿಧಿ. ದಯಾನಿಧಿ ಅಂದರೆ ದಯ ಈಸ್ ಕರುಣ, ಅಪಾರವಾದ ಕರುಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೀಪಲ್ಸೇ ಕರುಣ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಸಮುದ್ರ ಶಬ್ದ? ಸಮುದ್ರ ಈಸ್ ಪೂರ್ಣ. ಎಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೂ ಸಮುದ್ರದಿಂದ, ಸಮುದ್ರ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವರೀಡ್, ಬಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫುಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಯಾ ನಿಧಿ. ನಿಧಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಷರ್ ಹೌಸ್. ದಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ವೆಲ್ತ್, ದುಡ್ಡು. ನೀವು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ರು, ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟಿ, ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷ. ಸೊ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಆ ಕವಿಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದಯಾನಿಧೇ ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಅವರ ಈ ದಯಾನಿಧಿ, ಮುಖಚಂದ್ರಮಂಡ, ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖಚಂದ್ರಮಂಡಲ, ಇಂಥ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ವಿಧಿ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ, ಶಂಕರ ಈಸ್ ಈಶ್ವರ, ಇಂದ್ರ ಈಸ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವನಿತಾಸ್, ಆಲ್ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ವುಮೆನ್, ಇಂದ್ರ and Shankara and Brahmadeva, all of them with all high devotion respect constantly the Venkatramana Swami. That's why Vithi Shankara Indra Vanita, you can always see Indra and Vanita Bhihi anta undu, or Indra Vanita Bhihi annavaga the celestial women who are Sreshtham, even the Srestha lady, all people cannot turn to worship to Paramatma. There are more negative people in the world, atheists in the world than theists. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಭೂಲೋಕ ದ್ವಂದ್ವ. ಸೊ ಎರಡಿರುತ್ತೆ, ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೈ ಅಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಭೂಲೋಕ ಆರ್ ಲೋಕಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನ ವಿ ಆರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಲೋಕಂ ಚ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಾನಾಂ. ಈ ಲೋಕ ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪುಣ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ. ಸೊ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಾನಾಂ, ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಏನು ಸರ್, ಚಾಯ್ಸ್ ಏನು ಸರ್? ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದಪ್ಪ ಚಾಯ್ಸು 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 2-3 ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಏನು ಸರ್, ಅಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕಾ? ಆವಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹೊರಟೋಗು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ತರಹ ನಾವು ಅಂದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್. ಇಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪಾಸ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಗಿವ್ ಎಂಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್, ದೆನ್ ನಥಿಂಗ್, ಝೀರೋ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗೆ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೆಸರು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಕರೆದು, ನೀನು ಹೆಸರು ಬರೆದಿರೋ, ನೀನು ಝೀರೋ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಂದ್ರ ವನಿತಾಸ್ ಆರ್ ವನಿತಾಸ್, ಇಂದ್ರ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೇ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬಟ್ ಇಂದ್ರ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್, ಆಲ್ ಡಿವೈನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಭಿಹಿ ವನಿತಾಭಿ ಅರ್ಚಿತೆ. ಅರ್ಚನ, ಪೂಜನ, ಧ್ಯಾನ, ತಪಃ and homa, yajna. Well, these are all the modes through which you can win the grace and kindness and success of our activities from the Paramatma. That's why all Swamijis and all people tell you, Manava Prayatna plus Ishvara Anugraha. And ಈ 2 ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಈ ನಾವು ಮಾಡೋ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಈಶ್ವರನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಕೇಳ್ಡ್ ದಯಾನಿಧೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೂ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಗಾಡ್? ವೃಷಶೈಲನಾಥ ದಯಿತೇ ದಯಾನಿಧೇ, ದಯಿತಾ ದಯಿತಾರೌ ದಯಿತಾರಃ. ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಆ್ಯಂಡ್ Vrushasailanaatha he is the overlord of the best mountains. Garudadri, Seshadri, and all these things. We have got 7 mountains. Our 7 mountains they are being metaphorically, spiritually described.
ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ತಿರುಮಲ ಆ ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಖವ ತರಹ ಇದೆ ಅಂತ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರ ನೋಸು ಅವರ ಕಿರೀಟ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಬರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಹೀ ಈಸ್ ದಿ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ವೃಷಾದ್ರಿ, ಶೇಷಾದ್ರಿ, ಗರುಡಾದ್ರಿ, ಆ ಥರ ಈ ಅದ್ರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಿಗಳು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ಒಂದೊಂದು ಫಲ. Hanuma is there, Garudadri is there, Sesha Sai is there. So all these mountains are being marked by the bhaktas who are all Vishnu bhaktas. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೃಷಶೈಲ ನಾಥಃ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ. And ದಯಿತೆ ಅನ್ನುವಾಗ you can one club that Mahalakshmi also into there. So Lakshmi Narayanas or Padmavati Sameta Sri Venkatanayakaha ಜಯ ಹೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇ ಸಂಕಟನಾಯಕ ಪದ್ಮಾವತಿ ಸಮೇತ ಜಯ ಹೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ದಯಾನಿಧೆ ಅರ್ಚಿತೆ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳು ಬಾಬು. ಆದಿತ್ಯಾದಿ ಸಪ್ತ ಋಷಯಃ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ಸಪ್ತ ಋಷಯಃ ಆತ್ರ್ಯಾದಿ ಸಪ್ತ ಋಷಯಃ ಸಮುಪಾಸ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾಂ ಸಮುಪಾಸ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾಂ ಸಮುಪಾಸ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾಂ ಆಕಾಶ ಸಿಂಧು ಕಮಲಾನಿ ಮನೋಹರಾಣಿ ಆಕಾಶ ಸಿಂಧು ಕಮಲಾನಿ ಮನೋಹರಾಣಿ ಆಕಾಶ ಸಿಂಧು ಕಮಲಾನಿ ಮನೋಹರಾಣಿ ಆದಾಯ ಪಾದಯುಗಂ ಅರ್ಚಯಿತುಂ ಆದಾಯ ಪಾದಯುಗಂ ಅರ್ಚಯಿತುಂ ಆದಾಯ ಪಾದಯುಗಂ ಅರ್ಚಯಿತುಂ ಪ್ರಪನ್ನಾಃ ಪ್ರಸನ್ನಾಃ ಪ್ರಸನ್ನಾಃ ಈಶಾದ್ರಿಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಶೇಷಾದ್ರಿಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಶೇಷಾದ್ರಿಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಪಂಚಾನನಾಬ್ಜ ಭವ ಷಣ್ಮುಖ ಪಂಚಾನನಾಬ್ಜ ಭವ ಸಣ್ಮುಖ ಪಂಚಾನನಾಬ್ಜ ಭವ ಸಣ್ಮುಖ ವಾಸವಾದ್ಯಾಃ ವಾಸವಾದ್ಯಾಃ ಈ ವಿಕ್ರಮಾದಿಚರಿತಂ ತ್ರೈವಿಕ್ರಮಾಧಿಚರಿತಂ ತ್ರೈವಿಕ್ರಮಾಧಿಚರಿತಂ ವಿಧಾಃ ಸ್ತುವಂತಿ ವಿಬುಧಾಸ್ತುವಂತಿ ವಿಬುಧಾಸ್ತುವಂತಿ ಭಾಷಾಪತಿಃ 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 ಪಠತಿ ವಾಸರಶುದ್ಧಿಮಾರಾತ್ ಪಠತಿ ವಾಸರಶುದ್ಧಿಮಾರಾತ್ ಪಠತಿ ವಾಸರಶುದ್ಧಿಮಾರಾತ್ ಶೇಷಾದ್ರಿಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಶೇಷಾದ್ರಿಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಶೇಷಾದ್ರಿಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಈ 5-6 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಋಷೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಋಷೀಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ವರ್ಷಿಪ್ ದೇ ಶುಡ್ ಡೂ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಂ. ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಮನುಷ್ಯಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ವೈಶ್ಯ, ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಸ್, and Sudras have got liberty because they get the phalam of the Sandhya on such puja vidhanam automatically, because they are the producers. If they don't go to fields and work at the fields and bring up the food grains and all that, ತರಕಾರಿ ತಗೊಂಡು ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಧಾನ್ಯ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಭೂದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈತರು, ಬಿಕಾಸ್ ರೈತು ಆ್ಯಂಡ್ ಜವಾನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 2 people who are the protectors. Rait is giving, the farmer is giving us wood, and Jawan is protecting the land.
ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜೈ ಜವಾನ್ ಅಂಡ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತ ಸ್ಲೋಗನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೈ ಜವಾನ್ ಅಂಡ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್. ಸೊ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಸಂಧ್ಯಾಂ ಉಪಾಸ್ಯ ಸಪ್ತ ಋಷಯ. ಹೂ ಆರ್ ಸಪ್ತ ಋಷೀಸ್? ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅತ್ರಿ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಭರದ್ವಾಜ and Agastya. ಕಶ್ಯಪ, ಜಮದಗ್ನಿ, ವಸಿಷ್ಠ, ಗೌತಮ, Vishwamitra, etc. All these 7 people, they are the top rishis. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರಹ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಋಷೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಆಕಾಶ ಸಿಂಧು ಕಮಲಾನಿ ಮನೋಹರಾಣಿ ಆದಾಯ ಪಾದಯುಗಂ ಅರ್ಚಯಿತುಂ ಪ್ರಪನ್ನಾ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಋಷೀಸ್ have come to your feet or for puja with the flowers which are grown in the akasham. ಆಕಾಶ ಸಿಂಧು ಅಂದರೆ ಯಾರಪ್ಪ? ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಕಾಶ ಸಿಂಧು ಗಂಗಾ. ಆಕಾಶದಿಂದ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಕಾಶ ಸಿಂಧುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನದಿಗಳಿದೆಯೋ ಆ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿರುವ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು, ಅವು ಎಂಥದಂದರೆ ಮನೋಹರಾಣಿ, ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಅಂಥ ಕಮಲಗಳನ್ನು, ಲೋಟಸಸ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದಯುಗಂ ಅರ್ಚಯಿತಂ ಪ್ರಪನ್ನಾ. ಅಯ್ಯ, ಇನ್ನು ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಪ್ಪ, ಜನರು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಡ್ತಿನೂ ಯಾರೋ ಅವರು ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒನ್ಸ್ ದಿ ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾಫಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಟು ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಹಂಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ. ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಪ್, ಹಿ ಈಸ್ ಫ್ರೆಶ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಈ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಕಮಲಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅಂದವಾಗಿ, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಫ್ರಾಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಲ್ ಸಚ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ by the rishis even before the Sandhya time and bringing them. Then they go and bring and give him just at the Saprabhatam. ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಅಂದರೆ ಪ್ರಭಾತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತಂ. ವೇದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾತರಗ್ನಿಂ ಪ್ರಾತರಿಂದ್ರಂ ಪ್ರಾತರ್ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಪ್ರಾತರಶ್ವಿನ. ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ, there are 9 gods whom you are going to please. Further, some more gods in other. So right in the morning, we as human beings worship the gods. And gods in turn become powerful because they worship Mahavishnu, the boss to all the gods and all that. So ಚರಾಚರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯ ಆಗಿರುವ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಋಷಿಗಳು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಋಷಿಗಳು ಆದಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಟು ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅತ್ರ್ಯಾದಿ ಋಷಯ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಸಂಧ್ಯಾಂ ಉಪಾಸ್ಯ. ಸಂಧ್ಯಾ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಟರಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಅಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರೋ ವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ ಗತೋ ವಿವ ಯಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸಹ ಬಹಿಃ ಅಭ್ಯಂತರತಃ ಶುಚಿ ಅಂತ. ಸೊ ಬಾಹಿ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಅಂತಹ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಆ ಶುಚಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕಾಶ ಸಿಂಧು ಕಮಲಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದ ಅರ್ಚನೆ, ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ನಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಓ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ, ಯು ಆರ್ ದಿ ಓವರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಮೌಂಟೇನ್. ಸೊ ಗರುಡಾದ್ರಿ, ಶೇಷಾದ್ರಿ, ವೃಷಭಾದ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮೌಂಟೇನ್ಗೆ, ಒಂದೊಂದು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ದಿ ಓವರ್ ಲಾರ್ಡ್. ಸೊ ವೃಷಶೈಲನಾಥ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭು ಆಯಿತು. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ
the Kirti of Venkatramana is being spoken out, and here the first of all the Seshadri Natha Tava Suprabhatam ಅಂತ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶಿಖರದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಋಷೀಸ್ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ದೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಆಕಾಶ ಸಿಂಧು ಕಮಲಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಪಾದ ಪೂಜಾ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಶಿವಲಿಂಗ ಆರ್ ರಿಸೈಟೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಪಂಚಾನನ ಅಬ್ಜಭವ ಷಣ್ಮುಖ ವಾಸವ ಆದ್ಯಾಹ ಭಾಷಾಪತಿ. ಸೊ ಇವ್ರ ಪಂಚಾನನಃ. ಸೊ ಪಂಚಾನನ ಈಸ್ ಗಣಪತಿ, ಅಬ್ಜಭವ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ, ಆ್ಯಂಡ್ ಷಣ್ಮುಖ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಸೊ ಈ ವಾಸವ, ಸೊ ಸರ್ಪೆಂಟ್ ಕಿಂಗ್ ವಾಸು ಆರ್ ವಾಸವಾಹ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಆದ್ಯಾಹ ಅಂದರೆ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ಸು ಟು ದಿ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟ್ಟರ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಸ್ತೋತ್ರಾಸ್. ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಫ್ಲವರ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುವ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೂವು ಹಾಕಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಶಿವಾಯ ನಮಃ, ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ, ಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ, ಅಗ್ನಯೇ ನಮಃ, ಈ ತರಹ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ, ಈ ತರಹ ನಾವು ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೂಜಾ ಅಕಂಪನಿಡ್ ಬೈ ಮಂತ್ರ, ಆಹುತಿ ಅಕಂಪನಿಡ್ ಬೈ ಮಂತ್ರ. ಸೊ ಮಂತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಹುತಿ, ಮಂತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಊಟ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಊಟ ಶುರು ಮಾಡುವ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಕೋ ವಿಷ್ಣು ಮಹದ್ಭೂತಂ ಪೃಥಗ್ಭೂತಾನಿ ಅನೇಕಶಃ ತ್ರೀನ್ ಲೋಕಾನ್ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಭೂತಾತ್ಮ ಭುಂಕ್ತೆ ವಿಶ್ವಭುಕ್ ಅವ್ಯಯ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರಾಯಣ ಈಟಿಂಗ್, ನಾಟ್ ವಿ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಪಾದಯುಗಮರ್ಚಯಿತು ಪ್ರಪನ್ನಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ತ್ರೈವಿಕ್ರಮಾದಿಚರಿತಂ ವಿಬುಧಾ ಸ್ತುತಂತಿ. ವಿಬುಧ ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು, ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಕೀರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಈಸ್ ಎ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಕ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ದಿ ಎನ್ವಲಪ್ಡ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಭುವರ್ಲೋಕ ಸುವರ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ತನ್ನ 3 ಪಾದಗಳಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬಾಲಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಭೂಲೋಕ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪುಷ್ ಡೌನ್ ಟು ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೆ ಈ ಭಾಷಾಪತಿ ಅಂದರೆ ವಿಬುಧಾಹಸ್ತು. ಭಾಷಾಪತಿ ಅಂದರೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ. ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೀಸ್ಟ್, ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಪುರೋಹಿತ, ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಪುರೋಹಿತ ಆಫ್ ಇಂದ್ರ ಭಗವಾನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಭಾಷಾಪತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಸರ ಸುದ್ದಿಂ ಅಂದರೆ ದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ದಿನಾ ಪಂಚಾಂಗ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಅವ್ರ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಉಪ್ಪನಗಿರಿ. ಅವರ ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾಂಗ ಹೇಳೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಭಾಷಾಪತಿ ಅಥವಾ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಪರ್ ಡೇ. ಹೂ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್? ಭಾಷಾಪತಿ ವಾಸರ ಶುದ್ಧಿಂ. ಸೊ ಈ ವಾಸರ ಏನು ಶುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೇನು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ದ ಡೇ. ಸರಿ, ಯಾವ ಸಂವತ್ಸರ, ಯಾವುದೇ ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಕರಣ, ಯೋಗ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಂಚಾಂಗ. ಸೊ ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಕರಣ, ಯೋಗ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ದಿನಾ ಪಂಚಾಂಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರ್ ಡೇ ದಿನಚರಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಪಂಚಾಂಗಂ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಈ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಯಾರು ಪಂಚಾಂಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಾಷಾಪತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆರ್ ಭಾಷೆಗಳ ಪತಿ, ಅಥವಾ ಭಾಷಾ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಭಾಷಾ ಅಂದರೆ ಅಟರೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರೋರು ಮಹಾನುಭಾವ, ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಪಂಚಾಂಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕರನ್ನು, ಪಂಚಾಂಗಕರ್ತರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಶೇಷಾದ್ರಿಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಸೊ ಈ ಒಂದೊಂದು ಶೇಖರ ವಿಭೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ. ವಿಷ್ಣು ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಮಂತ್ರಾಸ್. ಏನಾದರೂ ಸ್ಲಿಪ್ ದೋಷ ಬಂದರೆ, ಏನೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದರೆ ನಾವು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಅಚ್ಯುತ ಅನಂತ ಗೋವಿಂದ, ಅಚ್ಯುತ ಅನಂತ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ, ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ, ಅನಂತಾಯ ನಮಃ, ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಅಂತ 3 ಬೆರಳು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ 3 ಜರಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ಗೋವಿಂದೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಂತ ಒಂದು. ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫೆಲೋ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ upgrade or or make it covered. Therefore, here is said, Bhasha Vishadrisekhara Vibho Vishnornukam Viryani Pravocham ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ನೌ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್. ಹೇಳು ಬಾಬು. ಓಂ ಈಶತ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಸರಸೀರುಹ. ಓಂ ಈಶತ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಸರಸೀರುಹ, ಈಶತ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಸರಸೀರುಹ. ನಾರಿಕೇಲ ಪೂಗದ್ರುಮಾದಿ, ನಾರಿಕೇಲ ಪೂಗದ್ರುಮಾಧೀಸ್, ನಾರಿಕೇಲ ಪೂಗದ್ರುಮಾಧೀಸ್. ಸುಮನೋಹರ ಪಾಲಿಕಾನಾಂ, ಸುಮನೋಹರ ಪಾಲಿಕಾನಾಂ, ಸುಮನೋಹರ ಪಾಲಿಕಾನಾಂ. ಆವಾತಿ ಮಂದಂ, ಆವಾತಿ ಮಂದಂ, ಆವಾತಿ ಮಂದಂ. ಅನಿಲಃ ಸಹ ದಿವ್ಯಗಂಧೈಃ, ಅನಿಲಃ ಸಹ ದಿವ್ಯಗಂಧೈಃ, ಅನಿಲಃ ಸಹ ದಿವ್ಯಗಂಧೈಃ. ಶೇಷಾದ್ರಿಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಶೇಷಾದ್ರಿಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ, ಶೇಷಾದ್ರಿಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಉನ್ಮೀಲ್ಯ ನೇತ್ರಯುಗಂ, ಉನ್ಮೀಲ್ಯ ನೇತ್ರಯುಗಂ, ಉನ್ಮೀಲ್ಯ ನೇತ್ರಯುಗಂ. ತಮ ಪಂಜರಸ್ಥಾಃ, ಉತ್ತಮ ಪಂಜರಸ್ಥಾಂ, ಉತ್ತರ ಪಂಜರಸ್ಥಾಂ. ತಮ ಪಂಜರಸ್ಥಾಃ, ಪಂಜರಸ್ಥಾಃ, ಉತ್ತಮ ಪಂಜರಸ್ಥಾಃ. ಪಾತ್ರಾವಶಿಷ್ಟ ಕದಲಿ ಫಲಪಾಯಸಾನಿ, ಪಾತ್ರವಶಿಷ್ಟ ಕದಲಿ ಫಲಪಾಯಸಾನಿ, ಪಾತ್ರವಶಿಷ್ಟ ಕದಲಿ ಫಲಪಾಯಸಾನಿ. ಅವಶಿಷ್ಟ, ಪಾತ್ರಾವಶಿಷ್ಟ, ಪಾತ್ರಾವಶಿಷ್ಟ ಕದಲಿ ಪಾಯಸಾನಿ, ಪಾತ್ರಾವಶಿಷ್ಟ ಕದಲಿ ಫಲಪಾಯಸಾನಿ. ಭುಕ್ತ್ವಾ ಸಲೀಲಮಥ ಕೇಲಿಸುಖಾಃ ಪಠಂತಿ, ಭುಕ್ತ್ವಾ ಸಲೀಲಮತ ಕೇಲಿಸುಖಾ ಪಠಂತಿ, ಭುಕ್ತ್ವಾ ಸಲೀಲಮತ ಕೇಲಿಸುಖಾ ಪಠಂತಿ. ಶೇಷಾದ್ರಿಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಶೇಷಾದ್ರಿಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ, ಶೇಷಾದ್ರಿಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಸೊ ಇದು ಪೂಜಾ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಏನೇನು ಉಪಚಾರ, ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ ಮಾಡುವಾಗ ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು, ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಜಂತುಜಾಲ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
So ಈಗ after talking about the Atriyadi Rishis coming with Akasha Sindhus, Sindhu Kamalas and Arpana Puja done to Venkatramana Swami, now the other thing is the other gods, they are also there coming and doing. I have noted down in the 6th sloka that Trivikramadicharitam Nibuda Stuvanti ಭಾಷಾಪತಿ ಪಠತಿ ವಾಸರ ಸುದ್ಧಿಂ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಟು ಹೂಮ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪೂಜಾ ಆರ್ ಸೇವೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ಓವರ್ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಭು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಈ ಆ ಪೂಜಾ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದಿವ್ಯಗಂಧಗಳದ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದೀಪ, ಬಿಫೋರ್ ಕರ್ಪೂರ ದೀಪ, ಆಫ್ಟರ್ ನೈವೇದ್ಯ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಧೂಪ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಶಾಂಗಂ ಗುಗ್ಗುಲಂ ಧೂಪಂ ಅಂತ ನಾವು ದಶಾಂಗಂ ಗುಗ್ಗುಲಂ ಧೂಪಂ ಅಂತ ಧೂಪಹಾರತಿ. ಈ ಧೂಪಹಾರತಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹಾಕೋವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಧೂರಸಿ ಧೂರ್ವ ಧೂರ್ವಂತಂ ಧೂರ್ವ ತಂ ಧೂರ್ವ ಯಂ ವಯಂ ಧೂರ್ವಾಮಹ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಯಜುರ್ವೇದ ಮಂತ್ರ. ಧೂರ್ವ ಅಂದರೆ ದೂರ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಕಮ್ಸ್ ಟು harm us, disturb us and rob us and threaten us and cause fear for us, let all that kind of negative people be driven away. Dhura si dhurva dhurvantam dhurva tam dhurva yam vayam dhurva maha. ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಅನಿಲಹ ದಿವ್ಯಗಂಧೈ ಮಂದಂ ಆವಾತಿ. ಈ ಅನಿಲಹ ಅಂದರೆ ವಾಯುದೇವನು ಜೋರಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಗಾಳಿ. ದಿ ಏರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೂಲ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕೂಲ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ತೀರ್ಥ ಕೂಡ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕುಂಕುಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರದವ್ರು ಬರ್ತಾರಲ್ವ ಅದು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವಾಸನೆ ಇರುವ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದಿವ್ಯಗಂಧಗಳಿಂದ ವಾಯುದೇವನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಫ್ಯಾನಿಂಗ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲೋ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಏರ್ ವಿತ್ ದಿವ್ಯಗಂಧ ವಿತ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಸರಸೀರುಹ ಈಶತ್. ಸೊ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಸರಸೀರುಹ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಲ್ ಬ್ಲಾಸಮ್ಡ್ ಲೋಟಸಸ್ಸು, ಅದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾರಿಕೇಲ. ನಾರಿಕೇಲ ಇಸ್ ಕೋಕೋನಟ್. ಪೂಗ, ಪೂಗದ್ರುಮಾದಿ. ಪೂಗ ಪೂಗದ್ರುಮ ಈಸ್ ದಿ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ. ಆ ಪೂಗದ್ರುಮ ಇಂಥ ಮನೋಹರವಾಗಿರುವ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಬರುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸ್ಲೋಲಿ ವಾಯುದೇವನು ಆವಾತಿ, ಹಿ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೋ. ಸೊ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಸೆಖೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೀಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದೇರ್. ಆವಾತಿ, ಆವಾತಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಸಚ್ ಎ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಏರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪೂಗದ್ರುಮ ಅಂದರೆ ಈ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರಿಕೇಳ ಗಿಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಶತ್ ಫುಲ್ಲ ಸರಸೀರುಹ ಆರ್ ಲೋಟಸಸ್ಸು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಫ್ರಾಗ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿವ್ಯಗಂಧೈ, ದಿವ್ಯವಾದ ಗಂಧದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಾಯು ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಂಧವಾಹ. ಕಾಳಿದಾಸ in Abhignana Shakuntalam, Papa, he makes a kind statement and praise to Vayudeva, saying that
ರಾತ್ರಿಂದಿವಂ ಗಂಧವಃ ಪ್ರಯಾತಿ ಅಂತ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಗಂಧವಃ ಅಂದರೆ ವಾಯುದೇವ ಪ್ರಯಾತಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್. ರಾತ್ರಿಂದಿವಂ ಗಂಧವಃ ಪ್ರಯಾತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ರಾತ್ರಿಂದಿವಂ ಶೇಷಃ ಭೂಮಿಭಾರಃ. ಈ ಆದಿಶೇಷ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಹಿತಸೆ ಭೂಮಿಭಾರಃ. He is having the weight of the earth upon his hoods constantly. That's why people, Hercules tire people advertise. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೆರ್ಕ್ಯುಲಸ್, ಡನ್ಲಪ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎನಿವೆ, ದಟ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ. ಯು ಸಿ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ಏನು ಈಶತ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಸರಸೀರುಹ ನಾರಿಕೇಲ ಪೂಗದ್ರುಮ ಆದಿಸುಮನೋಹರ ಬಾಲಿಕಾನಾಂ ಮಂದಂ ಆವಾತಿ ದಿವ್ಯಗಂಧೈ ಸಹ ಅನಿಲಃ ಆಯಾತಿ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೀಸು, ಸುಗಂಧವಾದ ಬೀಸ್, ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೋ ಆಫ್ ಏರ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಯ್ಯ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭು ವೆಂಕಟರಮಣ, ನಿನಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. And again, in the 8th sloka which you recited, you have the Kelisukaha Patanti. Patanti means they're all parrots are producing a beautiful parrot sounds. You know, among all birds, parrots are best imitators. So ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್. So the Kelisukaha, the sportive parrots are funny. This small one, sukas, they are all patanti. How are they reciting the Swami's knowledge? Salilam. ಸಲೀಲಂ ಅಂದ್ರೇನು ಸುಲಭವಾಗಿ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತು. ಬಾಣ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಜಾಬಾಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ವೇದ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ವೇದ ಪಾಠವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೇವರ್ ರಿಸೈಟಿಂಗ್, ದೇವರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ 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 ಈವನ್ ದಿ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ವರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ವೇದ ಪಾರಾಯಣಂ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇದೋಚ್ಚಾರಣಂ ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವಾತಾವರಣಂ. That is the atmosphere you create in the ಗುರುಕುಲಾಸ್. ಸೊ ಗುರುಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಪೂಗದ್ರುಮಾದಿ ಮನೋಹರ ಪಾಲಿಕಾನಾಂ ಆವಾತಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಈ ಪಂಜರಸ್ಥಾಹ ಸುಖಾಹ, ಆಲ್ ದಿ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಪಂಜರ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸುಖಗಳೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರ ಅವಶಿಷ್ಟ ಕದಲಿ ಫಲ ಪಾಯಸಾನಿ. ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕದಲಿ ಅಂದರೆ ಬನಾನದಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಯಸವನ್ನು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆ ಪಂಜರದಲ್ಲಿರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸುಕಾಸ್ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡು ತೆಗೆದು ಉನ್ಮೀಲ್ಯ, ನಿಮೀಲನ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್, ಉನ್ಮೀಲನ ಇಸ್ ಟು ಓಪನ್. ಅಂದರೆ ಉನ್ಮೀಲ ನೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ. ಯಾರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ? ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ, ಏನೋ ಭರ್ಜಿಯಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈವನ್ ವಿ ಹಿಯರ್ ದಿ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನ್ಡ್ ದೇರ್ ಐಸ್ ವೆರಿ ವೈಡ್. ಉನ್ಮೀಲ್ಯ ನೇತ್ರಯುಗಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹವರ್ ದೇ ಉತ್ತಮ ಪಂಜರ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕೇಜ್, ಬಂಗಾರಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಅಂಥ ಸುಖಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವ ಕದಲಿ ಫಲಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಯಸವನ್ನು ತಿಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಮತ್ತು,
ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಶನ್. ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾರೆ. ನೋ. ಸೊ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಕಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮಾಧಾನ, ಸಂಗೀತ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಈ ಸುಖಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಭುಕ್ತ್ವ ಸಲೀಲಂ, ಸ್ಲೋಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಠಂತಿ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. even the parrots are reciting your praise, having had wonderful taste of the payasam mixed with the kadali phalams and other things. So not only rishis, not only the gods, even the sukas, though they are staying in the panjara, though they are caged, no matter, then they are given food. That is panjara. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಜೈಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದೇ ಒಂದು ಪಂಜರ. ಆ ಪಂಜರದಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಿ ಆ ಪಂಜರದಿಂದ, ಭೂದಿಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಪಂಜರ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೇಜ್ ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನ್ಮ ಜರ ಜನ ತಪ್ತ ಜನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಾರಿ. ಈ ಜನ್ಮ ಜರ ತಪ್ತ ಈ ಮೂರು ಒಂದು ಪಂಜರ. ಸಂಸಾರ ಇಸ್ ಎ ಪಂಜರ, ಓಂಕಾರ ಇಸ್ ಪಂಜರ. ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓಂಕಾರ ಪಂಜರ ಸುಖೀ ಉಪನಿಷದುಜ್ಜಾನ ಕೇಳಿಕಲಕಂಠೀಂ ಆಗಮ ವಿಪಿನ ಮಯೂರೀಂ ಆರ್ಯಾಂ ಅಂತರ್ವಿಭಾವಯೇ ಭವಾನೀಂ. ಸೊ ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ ಈ ತರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒನ್, ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾತ್ರಾವಶಿಷ್ಟ ಕದಲೀ ಫಲವಾಯುಸಾನಿ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಸಲೀಲಂ ಕೇಲಿಸುಕಾಹ ಅಥ ಪಠಂತಿ. ಅಥ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸುಖದಿಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಗಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಗಿಡಗಳು ಗಿಣಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆಯಾ. ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈವನ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್, invoking you, and cuckoo birds are calling you. So you are universally appreciated, Natha. Please get up. Seshadrisekhara Vibho is your Lord. Tavasu Prabhatam. Aya Ninu Seshadrisekhara Vibhu Ninu Suprabhata. So today we have covered so many slokas, and next we go to the music. ನಿಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ದೊಡ್ಡವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ವಂದಿ ಮಾಗಧಾಸ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾರ್ಡ್ಸ್. ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೈಡ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಹಾರಾಜ, ವಂದಿ ಮಾಗಧಗಳು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಗೆಟ್ ಅಪ್. ಇನ್ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಂ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಸ್ತಿನಾದ ಪ್ರಬೋಧಿನೀಂ ಅಂತ. ಈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ would get a wake up call from the ghingkara of the elephants. That is to say, to have elephants maintaining in the palace is not at all easy, highly expensive. See, ಆನೆಗೆ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರನ್ನಾಗತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಟ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಫುಡ್, ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಆದರೂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ವಾ, ಶಿ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅನಿಮಲ್. ಗಜ ಇಸ್ ಎ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪಂ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆನೆ ದರ್ಶನ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪುಣ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಅಂತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಆನಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಎರಡೂ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಸಿ ಎ ಲಯನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಥ್ರೆಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಕಾಮಾಗಿ ಗಜಗಮನ ಅಂತಾರೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಈ ಆನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು.
सह नो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तमा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सतं सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीवासुदेवार्पणमस्तु श्रीवेदपुरुष आशीर्वादोऽस्तु ॐ श्रीमातृचरणारविन्दार्पणमस्तु ॐ तत्सत् ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು. ಸೊ ಎನಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ಹೌ ಆರ್ ಯು ಗೋಪಿನಾಥ್? ವೇದ ಸ್ತೋತ್ರ ಎರಡೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಇಸ್ ಬಿಸಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಗುರುಗಳೇ, ನಾರಾಯಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಗುರುಜಿ. ಅದೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಸುಪ್ರಭಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಪಾಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಗೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ. ಅದೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಳಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಿಯ ಅಂಶ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಅಂಶ ನಾರಾಯಣಲ್ಲಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಂದಲ್ವಾ, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತೆ ಶಿವಂದಾದ್ರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡದು. ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಟೈಮು ಮತ್ತೆ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಾದನೆನು. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಶಿವ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಲೋಕ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತೆ ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅವರ ಅವತಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಗುರುಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ. ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ. ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ. ಶಿ ನೋಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ತಂದೆಗಿಲ್ಲ. ತಂದೆಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್. ಬಟ್ ಆ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ. ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಮಗುವಿಗೆ ಹಸುವಾದ್ರೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ದಿ ಬೇಬಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಫುಡ್. ದಿ ಬೇಬಿ ವೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್, ಓನ್ಲಿ ಕ್ರೈ. ಸೊ ಮಾತು ಅರ್ಥಗಳಿದೆ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಬು.